जो लोग बाहर तो आंदे ने इत्थे, they have a dream, right? They have a hope. इत्थे आकर फिर वो धक्के खा के abusive situations में फंसते ने, and it's only because we're bringing in such a volume. It's now the abuser's market. कोई कर rent दे लांदे ने. You'll have 100 people line up, ready to rent that home. There are people who rent houses. You have one house, 4 bedrooms, 5 students. ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਆਰ ਵੀ ਮੂਵਿੰਗ ਇਨ ਅ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ? ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਟਸ ਅ lucrative business. 2 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ? 1.1 million study permits, 600,000 work permits. 11 ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣੇ ਆ, Yes. 6 ਲੱਖ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣੇ ਆ, Correct. ਤੇ 5 ਲੱਖ PR ਬੁਲਾ। 4 ਸਾਲ ਤੇ 5 ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਫਰੋਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਗੈਟਿੰਗ ਦੀ ਰਾਈਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਟੈਲੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਨੀ ਮੇਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਆਰ ਵੀ ਮੂਵਿੰਗ ਇਨ ਅ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ? I think over time will tell, right? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, it's quite new. I'd say post-COVID, heavy increases in study permits are being issued, and overall, you know, in the House of Commons, the immigration minister ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ it's a lucrative business. It is not a secret ਕਿ ਜੋ international student the industry ਹੈਗੀ ਆ, it is quite lucrative. ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ and ਕਮਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, and ultimately ਜੋ overseas messaging ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, I don't know if it's the right one. ਮੇਰਾ ਸੋਚ ਇਹ definitely ਹੈਗੀ ਕਿ look, I deal with many students, you can imagine. ਕਾਫੀ students ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ business administration program ਦੀ enrollment ਕੀਤਾ, ਜਾਂ medical officer, office assistant, ਜਾਂ you know, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ I'm sure ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ family ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ sacrifices ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਕੰਮ ਦਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 2 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ? When you think about the volume, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਜੋ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, there's not enough jobs in the market for this. Yes. For duje paase, we look at the trades, we look at construction, we look at from like electrician, simple areas that touch you home. We need people for that. But the marketing is not being done properly overseas of that. So in this side of students at Teakar, I can tell you, like, so many international students at Teakar, shayad ek gal pata lagda hai, fir oh sochte hain ki yaar assi itthe maybe next steps ki lena chahiye, fir oh LMI de gallan vich phasde ne, fir koshish karte hain ki okay te assi thoda ja hun maybe we want to do trucking, maybe we want to do some sort of restaurant, maybe we want to do something else. And ਇੱਥੇ ਹੁਣ complications ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ immigration, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ international student, let's say closed work permit ਤੱਕ ਕੋਈ application ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ immigration ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ international student ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਗੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ work permit ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ question ਆਉਂਦੀ ਹੈ immigration ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚੀ intentions ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, and that causes a complication, right? I'm not saying it's not possible, I'm sure many do it, but फिर भी you're creating risks for no reason. So international students, the jo you know, industry है गया, whether it's right or wrong, I think there's definitely a need to reevaluate कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ designated learning institutions ਨੂੰ ਇਹ designation ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ responsibilities ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ reporting wise, right? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਕਿਹੜੀ courses ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ long term, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ colleges ਹੈਗੇ ਨੇ, private, public, universities, whatever, what are they pushing out, what do we need, and are they doing a good job of that? ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਕੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਕੋਰਸ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀਜ਼? Yeah, you can. ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਬਟ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਰ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਯਰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ. ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਓਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਅੱਛਾ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ? ਯਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਨਰਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਐਨੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਐਨੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹਦਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ in Alberta. DLI ਜਿਹੜੇ ਹੈ DLI exactly. But ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ I guess layer ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੜੀ ਆ. ਸੋ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ. ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਫੁੱਲ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ. ਐਂਡ ਜਨਰਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਡੇਟ ਦਿਸ ਅ ਪੋਰਟਲ, ਬਟ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਵਾਇਓਲੇਟਿੰਗ ਯਰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ. ਐਂਡ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਫਿਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ in the middle of your old program, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਓਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਕ ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਮ ਡੂਇੰਗ IT, ਮੈਂ IT ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਵਿਚ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਰੀਸਟਾਰਟ, ਮਤਲਬ ਫਰਮ ਅ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਮਿਨੀਮਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ ਦ ਮਿਡਲ ਆਫ ਯਰ ਓਲਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ. Is that? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ. And ultimately ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ very likely ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ at the very beginning 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, and if you switch your program, ਫਿਰ eventually ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਣਾ ਪਊਗਾ. ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂ ਸਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. ਐਂਡ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਰਾਈਟ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਅਨਦਰ ਇਸ਼ੂ. ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਫਾਰ PR ਕਾਰਡਸ, ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਵੀਜ਼ਾ, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਇਹ? Well, you know, so actually 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ IRCC ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਂਡ one of the topics was PR cards. ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਸ ਅਸੀਂ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ. ਐਂਡ PR ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੈਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਹੋਪ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ PR ਕਾਰਡ ਨਵਾਂ ਜੋ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. 2-3 ਹਫ਼ਤੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ, for these cards to come out on average. 2 ਮਹੀਨੇ 68 days exactly. ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2 ਹਫ਼ਤੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ. ਜੋ ਰਿਨਿਊਅਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ. ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਫਕੋਰਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਬੈਕਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸੀ. ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਮਥਿੰਗ ਮੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦਾ ਮਦਦ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, they're refinding new ways, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਊਟਡੇਟਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੇਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਫॉर ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ obviously, and ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਵਾਓ, ਮਤਲਬ allow people to travel on the confirmation, ਉਹ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ E-landing, ECOPR, and ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਵਾ ਕੇ, ਟਰੈਵਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓ. So it's interesting. We'll see how that plays out. But ਇਹ ਗੱਲ really like 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, so we'll see what happens. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਬਣੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ. It's a very interesting process ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੈਡਲਾਈਨ ਜੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ. Now it's just submission time. So
most people ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ December end ਤੱਕ dates ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਉਸ time ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ time ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ file ਭੇਜ ਦਿਓ and processing time ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 22 months ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ processing ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 2 ਸਾਲ 22 ਮਤਲਬ 2 ਸਾਲ Interestingly, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ January 2022 files ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ file numbers ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ so 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਮਝ ਲਓ ਤੇ ਜੇ file number ਨਹੀਂ ਆਏ and ਅਸੀਂ follow ਕਰਦੇ ਨੇ like ਪੂਰੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ no, seriously, it's frustrating, right? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, right? Obviously, ਸਾਡੇ office ਵਿੱਚ fees ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਿਆ ਸੀ and we're trying to make sure the job is done right. But overall, I will believe it when I see it. Right now, it's very interesting. I think उन लोगों ਨੂੰ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ okay ਅਸੀਂ properly ਸਾਡਾ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਸਪਾਂਸਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਲ ਮੇਬੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ I think ਉਹ ਜੋ population ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਰੂਲਸ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਇਨਕਮ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ meaning there were people who could have qualified ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ so I think that's some of the most frustrating news that comes out of this and I don't know ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਬਸ ਇਹੀ ਪੂਲ ਲੋਗੋ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਹਰ ਸਾਲ 20,000 ਨਾ ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ oh my god yes right so 200,000 people put their name in so 2020 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਪੂਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਜੇ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ right that's the math simple math yeah so 21 22 23 24 ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਕਿਤੇ I don't know right obviously ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ it's an important point for everyone we'll see but ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ BC ਵਿੱਚ wherever ਹਰ lawyer ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ this is not practical rethink it ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਸੋਚੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ and then next year we will go back to something else ਪਰ as an immigration lawyer ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਓਕੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਂਡ PR ਗਿਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ PRs ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਵੇਟਡ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏ right ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਗੱਲ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ I've heard even you can have maybe siblings do co-sponsorships ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ maybe pool numbers ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ obviously ਜੇ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ let's say 3 4 5 siblings ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ and ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ if you have siblings or a co-sponsor could be spouse your siblings ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੱਕੋ ਨਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ and if it's found out later that ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ siblings ਵੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ then they'll refuse ਉਹ ਵੀ weightage ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ yeah so there's a lot of different options right I don't know what the clear solution is but definitely not this ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ definitely not this ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਡੋਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਤੇ 5 ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਹਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਾਂਗੇ I hope ਕਿ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਹੈਗੀ ਆ behind the numbers ਕਿ ਅਸੀਂ 500,000 5 ਲੱਖ ਨਵੇਂ landed just permanent residents ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ other than students I was just about to say like over like the 1.1 million study permits that are being issued that are planned to be issued a year right
the 600,000 work permits that are planned to be issued a year. My hope simply there's some logic behind this. There's a proper strategy. So ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਓ 11 ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣੇ ਆ Yes. 6 ਲੱਖ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣੇ ਆ Correct. ਤੇ 5 ਲੱਖ PR ਬੁਲਾਉਣਾ Exactly. ਵਾਹ So it sounds exciting. Okay, Canada a बहुत मतलब ਵਧੀਆ country है कि ने immigration ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ. Yes, absolutely. Of course we need immigration. 22 ਲੱਖ ਪਤਾ But is there some logic behind this? How many students, right? कितने लोग हैं like there are people who rent houses, right? It's part of the issues. You have one house, 4 bedrooms, 5 students. जी बिल्कुल ठीक है. Like it's a common scenario, right? And so there's this long-lasting impact, and it's abusive. जो लोग बाहर तो आंदे ने थे, they have a dream, right? They have a hope. It's not like हर बंदे ने सारे मतलब इन्ने मशहूर है कि they have all this money and they can come here. इत्थे आकर फिर धक्के खा के abusive situations and it's only because we're bringing in such a volume. It's now the abusers market. They have a selection. Koi kar rent de London. You'll have 100 people line up ready to rent that home. Only because there's that much demand. But that doesn't make sense necessarily. But immigration mantri ne ek report nikale si ek mahina pehle. It's their strategy moving forward. And sanu thoda ja predictions ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਫ ਤੱਕ ਇਹ immigration programs ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ and so we'll see over time. Right ਜੀ. Jatin ji ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ. Thank you very much for joining us. Thank you again.